मैं ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਡਾਕਟਰ ਹਰੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅੱਜ 4 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਚ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2022 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 2022 ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਖੇੜੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਬੀਤੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ बेफिक्र होकर ये जिंदगी अपनी बिताऊँगी। जिस तरह तुहानूं पता है कि मैं अपनी किताब सफलता के भेद विचों पहला एक लेख पढ़दा तो फिर उस तो बाद तुहाडे टैलीफोन कॉल्स राहीं एक डिस्कोर्स एक संवाद रचाउण की कोशिश करदा। उन्हां नुकतिਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ नुकते मैं उस लेख ਵਿੱਚ उठाए ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ जो कुछ नुकते मैं उस लेख ਵਿੱਚ नहीं उठाए ਹੁੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ कि जो मसले मैं लैके आउणा वो समाजिक मसले हुंदे है ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਤੀਜਾ ਹੀ ਆਖਰੀ ਸੱਚ ਹੋਵੇ। ਆਖਰੀ ਸੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ। तो इस प्रोग्राम के मैनू तुहाडे व्यूज़ की तुहाडे विचारां की तुहाडी फीडबैक की सदा जरूरत रहिंदी है। तुसीं मैनू अपनी फीडबैक सानू टैलीफोन नंबर जिहड़ा थल्ले स्क्रीन पर भी आ रहा है वो घुमा के सानू दे सकते हैं 0300 770 2246। तुहानू ये प्रोग्राम किहो जिहा लगदे आ उन्हां बारे जरूर अपने व्यू दिओ। इन्हां प्रोग्राम नूं होर किस तरह इदों ज़्यादा इंप्रूवमेंट की जा सकती है इन्हां विच ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ भी मैनू जरूर सुजैशन दिओ सुझाव दिओ। कुछ ਜਿਹੜੇ लोग हैगे आ वो मैनू गाहे बगाहे जो मिलते आ वो भी सुझाव दिंदे रहिंदे। मैं उन्हां दा भी बहुत ज़्यादा मशकूर हाँ, बहुत ज़्यादा मैं उन्हां दा ग्रेटफुल हाँ, बहुत ज़्यादा उन्हां दा धन्नवादी हाँ। तो तुहाडे विचारां दी भी मैनू सदा आस रहिंदी है कि तुसीं भी मैनू इन्हां प्रोग्रामां बारे जरूर अपनी फीडबैक दिओ ताकि इन्हां प्रोग्रामां नूं होर भी दिलचस्प बनाया जा सके, होर भी इहो जिहा बनाया जा सके जिहड़े कि तुहाडी अट्रैक्शन का साधन बन सकन। ये प्रोग्राम यूट्यूब पर भी उपलब्ध है, तुसीं यूट्यूब पर भी इन्हां प्रोग्रामां नूं देख सकते हैं। तो नाल दी नाल ही मैं एक होर अपील भी कर देवां जिहड़ी कि साडे सारे प्रेजेंटर भी करते हैं तो असीं गाहे बगाहे वो अपील करते भी रहिंदे हां। वो है कि सानूं आर्थिक सहायता की जरूरत है ताकि टैलीविजन चलता रहे, मेरी आवाज़ तुहाडे तक पहुँचती रहे, तुहाडी आवाज़ मेरे तक पहुँचती रहे तो अपनी सारिਆਂ की आवाज़ जिहड़ी है वो सरकारां तक तो होर बहुत सारे लोगों तक पहुँचती रहे। ਉਹਦੇ ਲਈ जरूरी है कि तुसीं कांशी टैलीविजन की आर्थिक मदद जरूर करो। तुसीं डायरैक्ट डैबिट लवा सकते हैं 5 पाउंड का 10 पाउंड का, कोई बहुता डायरैक्ट डैबिट नहीं है। इन्ने पैसे तो मेरा ख्याल तुसीं क्रिसमस पर भी खर्च करते होने आ, बच्चों देते होने, गिफ्ट देते होने, जानी कि जां किते खाना खाण गए होंगे तो उत्थे लग जाते हैं। सो ये नाल तुसीं सारा सारी जिहड़ा टैलीविजन हैगा साडा देख सकते हैं। थोड़े जिहे पैसे देण दे नाल जे ईवन 1000 बंदा भी 10-10 पाउंड देवे तुसीं अपने आप ही हिसाब ला लो भी वो पैसे किन्ने बढ़ जाते हैं। तो मेरा ख्याल साड़ी बहुत सारी जी चिंता हैगी आ वो आर्थिक चिंता जी साड़ी है भी टैलीविजन किते बंद ना हो जाए वो साड़ी दूर हो सकती है। तो अज भी जिहड़ा मैं तुहाडे लई जिहड़ा ये टॉपिक लैके आया, सबजैक्ट लैके आया वो भी ये हैगा भी चिंता तो मुक्ति आपां किद्दां कर सकते हैं। कुछ सजैशन मैं अपने उस लेख में जिहड़े इस किताब में छपे है वो तुहाडे नाल मैं सांझे करूँगा। तो मैं तो टैलीफोन कॉल्स की भी वेट कर रहा। तुसीं हुण तो ही टैलीफोन कॉल जिहड़ियां वो करनी शुरू कर दिओ ताकि लाइन अप हो सके। 0300 770 2246 साडा नंबर हैगा। तो जे तुसीं बरतानिया तो बाहर तो टैलीफोन कर रहे हैं तो फिर तुहानूं 0044 300 770 2246 नंबर घुमाना पऊगा। जिहड़े मेरे कॉलर्स हैगे मैं उन्हां दा बहुत ज़्यादा धन्नवादी हाँ। उन्होंने कॉल्स के नाल ही ये प्रोग्राम जिहड़ा बहुत इनरिच होता है, बहुत ज़्यादा स्वादला बनता है, बहुत ज़्यादा इंटरस्टिंग बनता है तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनता है। तो इस करके टैलीफोन कॉल जिहड़ियां तुसीं हुण तो ही करनी शुरू कर दिओ ताकि जिहड़ा तुहाडा टैलीफोन हैगा वो लाइन अप हो सके तो इस कॉलर्स नूं वध तो वध मैं समा दे सकां, वध तो वध कॉलर्स नूं। तो ये मैं जिहड़ा लेख हैगा ये तुहाडे नाल मैं साझा करदा, जिहड़ा बड़ा छोटा जिहा लेख हैगा। तो जिस तरह मैं दस्सिया हैगा ये मेरी किताब सफलता के भेद विचों हैगा। तो इस लेख का नाम मैं रखा हैगा चिंता तो मुक्ति।
चिंता सानू घुण वांग खांदी है ਅਤੇ हर कोई ये तो मुक्ति पानी चाहता है। ये साडे मन ते चित्तों पैर लटकती रहिंदी है ਅਤੇ सानू इउं लगदा रहिंदा है कि असीं दुनिया भर दा भार अपने मोढिਆਂ उत्ते चुके फिरदे हां। सानू अपनी सेहत बारे फिक्र है, अपने बच्चे ਅਤੇ बुढ़े माँ बाप बारे चिंता है, घर दी ਅਤੇ कार दी किश्त दा फिक्र चुंडियां वढ़दा है, अपनी नौकरी बारे फिक्र है कि ये कदों तक है ਅਤੇ जेकर नौकरी खुस गई तो फिर मैं की करांगा, घर दे बिल ਅਤੇ बाकी खर्चे कित्थों होणगे। इन्हां चिंतावां दी एक लंबी डार है ਅਤੇ हर एक दी लिस्ट अपनी अपनी है। ਇਹਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਣ ਦਾ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਨਾਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਲਈਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸੂਰੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਫਿਕਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਤਰਕ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਕਰ ਦਿਓ। अगर जवाब यह है कि कुछ नहीं किया जा सकता तो इस बारे सोच के भी इस कीमती पल नूं क्यों नष्ट किया जाए। फिक्र बारे सिर्फ सोचते रहने नाल ये साडे मन नूं रिड़कण ला दिंदा है ਅਤੇ ਅਸੀਂ हैरानी विच ना पक्की सोच नाल कह उठते हाँ कि अगर इस तरह हो गया तो फिर की होवेगा। पर सच्चाई ये है कि कोई भी भविख बारे क्याफे नहीं ला सकता कि इस तरह होवेगा। जेकर तुहानूं कोई आने वाले समय बारे सच सच दस्सण का दावा करता है तो वह तुहानूं मूर्ख बना रहा होवेगा। इस दी बजाय कोई काम किया जाए जिवें जेकर नौकरी खुसण का डर है तो नौकरी की भाल जोरा शोरा नाल कीती जाए। तुसीं अपनी सारी समझ और सारी शक्ति इस पासे ला दिओ ਅਤੇ जेकर फिर भी कोई नौकरी नहीं मिलती तो तुहानूं ये तसल्ली करनी चाहिए है कि इस तो ज़्यादा इस बारे मैं होर कुछ नहीं सी कर सकता। ये भी सच है कि तुसीं अपनियां उम्र भर दीआं पक चुकियां आदतां नूं जादू की सोटी नाल एक पल विच नहीं बदल सकते। नवीं आदत सीखण ਅਤੇ फिर उहदे पक्कण विच कुछ वक्त तां लगेगा ही। क्यों नहीं तुसीं दिन विच अद्धा घंटा इस काम लई राखवां रख लैंदे कि उस अद्धे घंटे विच मैं अपने फिक्रां बारे सोचांगा। तुसीं जल्दी ही महसूस कर लग पवोगे कि कितनी हासोहीणी स्थिति है ਅਤੇ ये बेतुका काम मैं क्यों कर रहा हाँ। ये अद्धा घंटा तुहाडे लई सिखावां बिल्कुल नहीं सिद्ध होवेगा। ਇਹਦਾ बदल यह है कि तुसीं अद्धा घंटा हर रोज़ अपने आप नूं चिंता मुक्त करो। ये काम तुसीं पिठ भार लेट के जां किते बैठ के भी कर सकते हो। अंग्रेजी विच इहनूं रिलैक्स होना कहा जाता है। तुसीं अपने पैर दीआं ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਪੱਠਿਆਂ ਤੋਂ शुरू करके अपने सिर तक जाओ। हर पट्ठे नूं जोर नाल इकट्ठा करो तो फिर छड्ड दिओ। तुसीं अद्धे घंटे बाद हैरान होवोगे कि तुसीं रिलैक्स हो गए चिंता मुक्त हो गए हो। हुण तुहानूं ये फिक्र खा रहा है कि मैं बिना नौकरी तो मिलते भत्तियां ਅਤੇ पेंशन नाल किवें गुजारा करांगा। मेरी पिठ विच हुंदी दर्द नूं किवें रोकिया जाए। नौकरी ना होण ते मैं वक्त किवें गुजारांगा। अपने जीवन साथी की हर वेले की टोका टोकी तो किवें छुटकारा पावांगा। इन्हां फिक्रां दा इलाज इस तरह भी किया जा सकता है कि तुसीं रबड़ बैंड नूं लैके अपने लक दुआले पा लवो। जद भी तुहानूं चिंता खाण लगे तो रबड़ बैंड नूं खिच के छड्ड दिओ। इहदे नाल साडे शरीर नूं थोड़ा जिहा दुख तां लगेगा पर हड्डी बैठियां आदतां तो छुटकारा पाउण लई शरीर नूं माड़ा मोटा तां दुख देना ही पवेगा। ये एक किस्म की तुहानूं चेतावनी होवेगी कि चिंता करनी बंद कर। एक तरीका यह भी है कि अपने आप को किसी काम में पूरी तरह गुरुच कर लो। चाहे ये बागबानी है, तस्वीरों की ड्राइंग करना है, स्वैटर बुन या किसी नावल या किताब को पढ़ने का काम होवे, फिर तुहाडे कोल वो शक्ति ऊर्जा नहीं बचेगी जिस दे नाल फिक्र की जा सके। एक काम होर करो, एक कागज लैके उहदे ते लिखो कि 5 साल पहला या पिछले साल या महीने पहला तुहानूं किस गल का फिक्र बढ़ के खा रहा सी, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਰਕ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਫਿਕਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹਿਲਣ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਪਹਿਲਾ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਵੱਡਦਰਸ਼ੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ, अगर तुसी किसी बारे फिक्र कर रहे हो तो जरा सोचो कि की ये वाकया ही तुहाडी चिंता है।
ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖੁੱਸ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਤੋ ਪੈਰ ਦੇ ਫਿਕਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਹੀ ਨਾ ਲਵੇ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਰ ਸੰਨ ਨਾ ਲਾ ਲਵੇ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਬਤ ਸਬੂਤੇ ਪਾਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੇਚ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਆਣਪ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਕਰ ਸੱਚੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫਿਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਉਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਹਿੱਤੂ ਹੋਣ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਭਜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸੇ ਡਾਇਰੀ ਜਾਂ ਨੋਟਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫਿਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ, ਡਰਾਮਿਆਂ, ਨਾਟਕਾਂ ਜਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਕਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਹਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਹਰ ਖੂੰਜੇ 'ਤੇ ਚੋਰ, ਕਾਤਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਖੜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਿਲਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੋਵੇ। ਫਿਕਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠ ਜਾਓ ਅਤੇ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫਿਕਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬੋਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਬੋਰੇ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੋਰੇ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਟਖੇਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਉੱਡ ਪੁੱਡ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਸ਼ਰਾਬ, ਨਸ਼ੇ ਜਾਂ ਡਰੱਗਸ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਕਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਝੁੱਗਾ ਚੌੜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਤੋਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਵੇਗਾ। ਪਤਨੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਛੇਕੇ ਜਾਵੋਗੇ। ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਲੰਕੀ ਅਤੇ ਘੋਰ ਉਦਾਸੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੇਖ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਗਲਾਸਗੋ ਤੋਂ। ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਸਭ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਸਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਭ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਮਿਲੇ ਔਰ ਸਭ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਏ ਜੋ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 9ਵੇਂ ਮਹਿਲ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਲੈਣਾ। 9ਵੇਂ ਮਹਿਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਏ ਜੋ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਮੇ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਮਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਨਾ, ਬਸ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਰੱਬ ਯਾਦ ਆਊਗਾ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ, ਇਹ ਹਾਸਾ ਸੀਗਾ। ਵਧੇਰੇ ਅਸੀਂ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਾ ਫਿਕਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬੱਚਾ ਸਕੂਲੋਂ ਘਰ ਠੀਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਫਾਲਤੂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਡਿੱਗਣਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ
ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸੌਂ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਓ ਗॉश, ਓ ਡੀਅਰ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਇੱਕ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ। ਜੋ ਫਿਕਰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਫਿਕਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਨੇ ਕਿਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਸਕ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡੌਂਡੀ ਪਟਾਉਂਦੇ ਫਿਰੀਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਗੁਆਚ ਗਿਆ, ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫਿਕਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਉਸ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਿਕਰ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ ਤੇ ਆਹ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫਿਕਰ ਜੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣ ਕਿ ਜੀਵਨ ਫਿਕਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬੰਦਾ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਈਏ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੋੜ ਪੋਹੜ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਹੋੜ ਪੋਹੜ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਈਏ, ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਏ ਜੋ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਮੇ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਏ? ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਵਰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਰਕ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਛਾ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਡਰਾਵਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇਰਾ ਰਾਖਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੇ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਜੰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਾ ਬਹੁਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਲਾਪਰਵਾਹ ਨਾ ਹੋਵੋ ਲੇਕਿਨ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਜਿਵੋ ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਰੱਖੋ। ਯੋਗਾ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਸਾਲ ਹੋ ਯੋਗਾ ਕਰੋ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਹੌਬੀ ਨੂੰ ਪਾਲੋ ਔਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜਿਆ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਿੰਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਓਹੜ ਪੋਹੜ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਿਮਾ ਮੰਗੂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਗਲਾਸਗੋ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਕੇ 0300 7702246 ਨੰਬਰ ਕਮਾ ਕੇ ਜੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ? ਹੈਲੋ, ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਡਾਕਟਰ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਮਧੂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਮਧੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੈਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਊ ਨੰਬਰ 6 7 ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੁਝ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਐ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਨਾ ਉਹ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਚਿਤਾ ਸਮਾਨ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਖਾਲੀ ਦਿਮਾਗ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਾ ਘਰ। ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਵੱਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਿ ਹਾਏ ਪੇਂਟ ਉਖੜ ਰਿਹਾ, ਹਾਏ ਉਹ ਕਿਚਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਹਾਏ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਆ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗਾ। ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੌਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰਾ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਛੋਟਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਲਾਈਟ ਅਸੀਂ ਫੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਿਕ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਦਿਮਾਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਟਾਈਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਫਲਾਈਟ ਤਾਂ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਲਾਈਟ ਲਈਏ, ਕਨੈਕਟਿਵ ਫਲਾਈਟ ਲਈਏ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਿਕਲੇ ਹੋ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ, ਘਰ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰਹੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਦਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ, ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਨੋਰਮਲ ਬਰੀਦਿੰਗ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨਿਊਰੋਨਸ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਬ੍ਰੇਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇ ਲਾਈਕ ਇਟ ਕਿ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਆਇਆ ਤੇ ਚਲੋ I'm going to prove to others or I'm going to prove to myself ਕਿ I can deal with it, I can handle it। ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਆਇਆ, ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਦ ਵੇ ਆਈ ਹੈਂਡਲ ਇਟ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਮੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋਏ। ਤੇ ਐਂਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ, ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ, ਫਰੈਂਡ ਹੈਗਾ। ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਇਹਦੇ, ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਪਰ ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਆਸਕ ਐਨੀ ਟੌਮ, ਡਿਕ ਔਰ ਹੈਰੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਵਰ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਐਂਡ ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ ਟੂ ਆਲ ਦ ਲਿਸਨਰਸ ਅਗੇਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਧੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਮਧੂ ਹੋਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਵਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਚੌਹਾਨ ਬੋਲਦਾ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਔਰ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾਉਣ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਰਿਵਾਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਈ ਚਿੰਤਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਈ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਖਾਈ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਜਾਊਂਗਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਪਈ, ਤੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਧਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਜੀ, ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਬਹੁਤ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਗਿਆਨ ਵੱਧਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਵੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਸਤਕ ਆ ਵੀ
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਭੇਦ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਡਟ ਕੇ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਆਉਣੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਜੀਵਨ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਗਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਲੱਭਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜੌਬ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਚੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਜਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਾਣਾ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੇ। ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਮੰਨਿਓ ਵੀ ਕਈ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਚੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਈ ਟੀਚਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਈ ਥਾਣੇਦਾਰ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਵਾਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਲੱਗ ਪਈ ਆਉਣ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਈਵਨਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ ਕਾਲਜ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ 3 ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਮੰਨਿਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਵਾਇਆ ਕੋ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਤਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਘਰ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਾਨੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਨੀ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਣ ਵੀ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚਿੰਤਾ ਕਈ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਦਾਂ ਹੈ ਇਦਾਂ ਹੀ। ਕਈਆਂ ਕੋ ਪੈਸੇ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਕੋ 2-2 ਘਰ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਹਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਾਨੀ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇਰੇ ਤਾਂ 4 ਪੁੱਤ ਆ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬੇ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕ ਤੂੰ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਰੀ ਦਾ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਚਿੰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਨੀ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਜਦ ਹੁੰਦਾ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਫਿਰ ਭੱਜਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਲਾਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਚੌਹਾਨ ਹੁਣੀ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੰਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦਾਣਾ ਚੁਗਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਡਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਲਵੀਰ ਬੋਲਦੇ ਜੀ। ਬਲਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹਿਣ, ਸਿਹਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਰਹਿਣ।
ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਜਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੋਗੇ? ਨੁਕਤੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਸਾਰਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 80-90% ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ, ਤਾਂ 70-80% ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਾਰੇ ਆਪੇ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤਾਲੇ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਫਿਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਰਹੂਗਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਵੱਟ ਖਾਂਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਮੋਰਲ ਸਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਦਊਗੇ, ਸਕੀਮਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਲੱਭੂਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਜਾਊ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਾ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਲੈ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਹੋਣੀਆਂ, ਨਾ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੋਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ 2-4 ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹ ਬਹੁਤੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ, ਫੈਮਿਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਕਿੱਦਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਹੋਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਜੇ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਿੰਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਦੀ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਖਾਂਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜੇਬਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਚਿਮੜੀ ਪਈ ਆ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੰਦੀਆਂ ਵੱਢਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਏਦਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਏਦਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਤੰਗ ਕਰਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉਹ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੰਗੀ ਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਜਾਣੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਭਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਤੰਗੀ। ਜਿਹਦਾ ਇੱਧਰ ਜਰਾ ਚੰਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੂਤ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸੂਤ ਆਇਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਲਵੀਰ ਜੀ ਕਹਾਵਤ ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾਣੇ ਉਹਦੇ ਕਮਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ। 100% ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਠੀ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਰਾਤ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਕੋਠੀ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੋਹਰੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੋਹਰਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਆ ਪੈਸਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਪਰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਡਰੱਗ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਹੋਰ ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਬਾਬਿਆਂ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੋਰ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਚਲੋ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਵੀ ਡਰੱਗ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਫਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ,
ਔਰ ਉਹ ਜਾਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਮਗਰੋਂ 1 ਬੋਤਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਉਹ ਛੱਡਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਜਾਣੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੋਤਲ ਨਾ ਪੀਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਜੇ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹ ਉਤਾਰਾਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਤਕੜੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਬੱਸ ਹੋ ਚੱਲੀ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਤੇ 2-4 ਸਾਲੀ ਸੌਣ ਲੱਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਾਣੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੁਣਦੇ, ਹੋਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਲਵੀਰ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬਲਵੀਰ ਰਾਏ ਹੋਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੇ 15 ਮਿੰਟ ਹੈ 0300 770 2246। ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਿਕਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਇਨਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਿਤੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਬਾ ਪਾ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਉਹ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ? ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਟॉपिक सुन के मैंने एक मिर्जा गालिब का एक शेर याद आ गया है। हाँ हाँ, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद रात भर क्यों नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो है चीज़ है कि एक मैंने और किस्सा याद आ गया है। अमेरिका का एक प्रेसिडेंट सी रिचर्ड निक्सन हैगा सी जी। हाँ जी। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪੋਨੈਂਟਸ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਟੇਪ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਐਂਡ ਦੈਨ ਹੀ ਹੈਡ ਟੂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ। हाँ जी, हाँ जी। ਉਹ ਡੇਵਿਡ ਫਰਾਸਟ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫॉर ए टॉप जॉब योर ब्रेन मस्ट कंट्रोल योर हार्ट। या ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਵਕਤ ਹੋਵੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਸਵਰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀਪ देयर ਮਾਈਂਡ ਬਿਜ਼ੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਟੂ ਕੀਪ ਯੋਰ ਮਾਈਂਡ ਬਿਜ਼ੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਵਲ ਸ਼ਾਵਲ ਨੇ, ਤੇ ਯੂ ਕੀਪ ਯੋਰ ਮਾਈਂਡ ਬਿਜ਼ੀ, ਦੈਟ ਕੀਪਸ ਯੋਰ ਆਫ ਦੀ ਵਰੀਜ਼। ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਆਈ ਡੋਂਟ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਭੁਲਾਤਾ ਜਾਏ ਐਂਡ ਲੁੱਕ ਫਾਰਵਰਡ ਟੂ ਬ੍ਰਾਈਟ ਫਿਊਚਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਵਾਸਤੇ, ਰੋਸ਼ਨ ਮੁਸਤਕਬਲ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚੋ ਐਂਡ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਯੋਰ ਸੈਲਫ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਵਬਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਓਮਨੀਕਰੋਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ। ਬਿਜ਼ੀ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰੀਜ਼ ਨੇ, ਯੂ ਕੈਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਦ ਯੋਰ ਪਾਰਟਨਰ ਔਰ ਯੋਰ ਵਾਈਫ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀ ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਣਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹੋਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। 0300 770 2246 ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 0044 ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, 300 770 ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 2246। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ हैं जी? हेलो डॉक्टर साहब, नमस्कार। हाँ नमस्कार सुमन साहब की कहना चाहोगे? वेरी गुड क्वेश्चन डॉक्टर। जो ਤੁਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਰੱਖਿਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਇਆ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਵਰੀ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਫਿਲਾਸਫਰ, PhD ਜਨਾਬ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਵਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਆ ਇਹ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਤਦੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਰੀਜ਼ ਆ,
ਲੱਖਾਂ ਮਿਲੀਅਨਸ ਲੋਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਪੌਲ ਗੈਟੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਰਿਚ ਆਦਮੀ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਫਿਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਗੈਸ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੈਲਥ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੋ ਵੈਲਥ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲੈ ਜਾਓ। ਚਲੇ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਐਡੀ ਵਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਔਰ ਇੰਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਵਰੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਰੌਕਿੰਗ ਚੇਅਰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੌਕਿੰਗ ਚੇਅਰ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਵਰੀ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਕਰਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਮੋੜ ਘੇੜ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਰੀ ਕਰਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਰੀਜ਼, ਘਰ ਦੀ ਵਰੀਜ਼, ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਠੀਕ ਹੋ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੱਸਦੇ ਸੀ, ਖੇਡਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਮੈਂ ਵਰੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਤਾਉਂਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਂਟ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਪੀ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ, ਬੜੀ ਸ਼ੋਰ ਚੱਲੇ, ਵੱਡਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਗਿਣਤੀਆਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਸ ਵੈਲਥ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਪੈਸਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਕਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਵੱਡਾ ਘਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਰੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾ ਵਰੀ ਕਰੋ। ਜੋ ਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਫ ਵੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਦੇयर इज एन अदर डे टुमारो। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾ ਲਾਈ ਚੱਲੋ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਟ੍ਰੈਜਡੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬਰੀਵਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। फाइट माई कॉर्नर, राइट, I will fight all the anxieties, I will fight all the worries। और मैं ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਅੱਧੀ ਬੈਟਲ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਲਾਸਫਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆਮ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਤਾ ਡਾਕਟਰ ਭਰੇ ਪਏ ਇਹ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਦ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਆਦਮੀ ਸਿੱਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਕ ਹੈ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਸੋਚੋਗੇ ਵੀ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਆ ਵਰੀ ਦੀ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਅੱਛੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਆ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ, ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਤਾਂ ਆਹ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਿਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਕਿਉਂ, ਤੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼, ਇੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਬਈ ਵਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਰਡਨ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਮਨ ਤੇ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭਣ ਕਰੋ। ਆਲਵੇਜ਼ ਟੇਕ ਇਟ ਲਾਈਟਲੀ, ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਟੈਂਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਮੇਰੇ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸੁਮਨ ਹੋਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। 6 ਮਿੰਟ 6.5 ਮਿੰਟ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈ तो टैलीफोन कॉल्स की मैं वेट कर रहा 0300 7702246। जिन्होंने भी कॉल्स की है ਜਾਂ जिनकी जी फ्यूचर में भी हम कॉल्स मैं लेनिया है, मैं उन्होंने बहुत धन्यवादी हाँ। हेलो जी, कौन तो जी कितने बोल रहे हैं? हेलो जी, डॉक्टर आशीष मवतला, नमस्ते जी। हाँ जी नमस्ते जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। हाँ जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ।
हाँ जी थैंक यू। हाँ जी ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਰੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਚਿੰਤਾ ਚਿਤਾ ਬਰਾਬਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਚਿਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਪਰ ਇਦਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਚਿੰਤਾ, ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਰਕਾ ਪਊਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਆ। ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਆ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਇਜ਼ ਅ ਲੋਡ ਆਫ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਘੁਣ ਵਾਂਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਬੰਦਾ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੁਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਪੀਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਹੈਪੀ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਹ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਝਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਸ ਕਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੇਮ ਟੂ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚਾਂਦ ਹੋਣੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ 4 ਮਿੰਟ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀ। 0300 7702246। ਸਾਰੇ ਕਾਲਰਸ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਨਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿਡਲ ਏਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਆਰਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਮ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਘੱਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਜਾਣ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ 2 ਮਿੰਟ ਹੈ, 2.5 ਮਿੰਟ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਿੰਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਈਵਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰੋਨਿਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਤਮਘਾਤ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ, ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਘਰ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੋਰ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ भी मेरे पूरे अंग है मेरे को परिवार। हेलो जी, कौन थे, कितने बोलते हैं सर? तो 1.5 मिनट है। मैं अर्चना बोल रही हूँ। हाँ जी, अर्चना सिर्फ 1.5 मिनट है। ठीक है, मैं ये बात चाहती हूँ पहले तो सब कॉलर्स को, सबको, कांची टीवी के लोगों को हैप्पी न्यू ईयर कहती हूँ और आपको भी। हाँ जी, सबने सब कुछ बता दिया। मैं सिर्फ थोड़े से पॉइंट्स बताऊंगी, पॉइंट्स में जाऊंगी कि ये जो हमारी जो चिंता है, चिंता हमारे
बहुत कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारी कमिटमेंट्स की हुई हैं, लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर डाली हुई है, वर्क लोड इतना है कि लैक ऑफ टाइम के कारण वो अपनी सेल्फ केयर भी नहीं कर सकते। तो उनको अपनी हॉबीज को लेकर इसलिए अपना काम उतना ही लीजिए जितना कि आप कर सकते हैं आपके शरीर, क्योंकि ये आपकी इफेक्ट करती है आपकी मेंटल हेल्थ पे, फिजिकल पे, इमोशनल पे। और कई बार लोग बीमार होते हैं, उनको कोई बीमारी होती है, इतनी नहीं होती पर उसको ज़्यादा लगा के फिर वो इतने वो हो जाते हैं कि डिप्रेस हो जाते हैं कि वो जो आसपास जो भी है उनके ऊपर गुस्सा निकाल देते हैं। मैं इसलिए कहूँगी इसके लिए निकलने के लिए, इससे हेल्प करने के लिए अपने आप को ठीक करके मेडिटेशन कीजिए, डीप ब्रीथिंग कीजिए, और जितने भी तुम्हारे ये फैमिली फ्रेंड्स हैं उनसे सलाह मशवरा कीजिए, और इसके साथ किसी जो प्रोफेशनल बंदा आदमी है उनसे आप जाकर हेल्प ले सकते हैं। और ये सोचो कि इसके ऊपर हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। कई चीजें ऐसी हैं, कई तो आपके हाथ से बाहर है जिसे कुछ कर नहीं सकते, उसके लिए तो आप छोड़ दो कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है अपने अर्चना जी, अगले हफ्ते मैं थोड़े लिए यानी कि फिर एक नवा टॉपिक लेकर, सॉरी क्योंकि टाइम फोन फिनिश हो गया है, अगले हफ्ते मैं फिर थोड़ा हाजिर होना। इतने मैंने इजाजत दो। हैव ए गुड डे एंड बेस्ट विशेस। थैंक यू।